예, 주일 예배에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 환영합니다. 오늘 또 거룩한 예배 가운데 우리가 함께 나왔는데요. 우리 주변의 지체들과 같이 인사하며 함께 교제를 나누겠습니다. 먼저 서로 인사하시고 또 한 주간 좋았던 일, 또 어려웠던 일 서로 격려하는 그런 시간들 우리 잠시 가지고 또 계속해서 우리 예배 가운데 나가겠습니다. 함께 교제하십시다. 예, 이제 우리가 예배 가운데 나아가기 전에 우리 잠시 지난 주간 우리의 삶들을 되돌아보십시다. 우리 하나님 앞에 나아갈 때 더러운 모습, 죄의 모습으로 나아갈 수가 없습니다. 이 시간 다 같이 함께 한 주간을 되돌아보시면서 회개 기도하시고 또 이런 예배를 허락하신 하나님께 감사드리고 우리 하나님 앞으로 온전한 모습이 될 수 있도록 다 같이 우리 잠시 회개하며 기도하십시다. 기도하겠습니다. 하나님, 지난 한 주간 은혜와 사랑으로 지켜주신 하나님을 찬양하며 감사드립니다. 우리가 주의 사랑으로 살면서도 늘 부족했고 또 욕심과 타협하며 살아왔던 삶을 회개합니다. 하나님, 주의 은혜로 회복되기 원합니다. 참된 예배자가 되며 복음의 증인되기 원합니다. 하나님, 이 시간 우리가 예배로 나아갑니다. 우리 예배를 받아주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야! 주와 같이 일하는 것 즐거운 일 아닌가. 우리 주님 걸어가신 발자취를 밟겠네. 한 번 더. 주와 같이 일하는 것 즐거운 일 아닌가.
yours forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, yeah, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hey, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, and you are good. Lord, you are good, say. Come on, don't stand around. Get involved in this. Say, Lord, you are good. Yes, Lord, yes, Lord. People from every nation, generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, shout it. And you are good. So good, yeah. Put your hands up, say, you are good all the time, and all the time. You are good, yeah. You are good all the time, all the time. You are good. Say it again. You are good all the time, all the time. You are good. Yeah, you are good, yeah. All the time. Woo! All the time. If he's been good to you, lift up a shout and praise. Come on, come on, come on, come on. Lord, you are good, say. Lord, you are good, yeah. Lift those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good. I'm looking at a generation who knows how good he is. Yeah. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship
wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, and we declare it now. Your name is life. Break every stronghold and shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come, Holy Spirit, your name is power, your name is healing. Oh, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
오직 주님만이 준 거룩 영광 받으소서. 준 거룩 오직 주님만이 준 거룩 영광 받으소서. 영원히 찬양합니다. 더욱 사랑해요. 주보좌 영원히 거하니 주께 더 가까이 준 거룩 오직 주님만이 준 거룩 영광 받으소서. 영원히 찬양합니다. 더욱 사랑해요. 주보좌 영원히 거하니 주께 더 가까이 영원히 찬양합니다. 더욱 사랑해요. 주보좌 영원히 거하니 주께 더 가까이 영원히 찬양합니다. 더욱 사랑해요. 주보좌 영원히 거하니 주께 더 가까이 영원히 찬양합니다. 더욱 사랑해요. 주보좌 영원히 거하니 주께 더 가까이 영원히 찬양합니다. 더욱 사랑해요. 주보좌 영원히 거하니 주께 더 가까이 영원히 찬양합니다. 영원히 찬양합니다. 더욱 사랑해요. 주보좌 영원히 거하니 주께 더 가까이 영원히 찬양합니다. 더욱 사랑해요. 주보좌 영원히 거하니 주께 더 가까이 영원히 찬양합니다. 더욱 사랑해요.
주보자 영원히 거하리 주께 더 가까이 영원히 찬양합니다 더욱 사랑해요 주보자 영원히 거하리 주께 더 가까이 영원히 찬양합니다 더욱 사랑해요 주보자 영원히 거하리 주께 더 가까이 거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 임재하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십니다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 7월 23일 우리 또 하나님 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 사무엘상 이제 5번째 시간이고요. 오늘 14장에서 15장, 14장에서 15장의 역사 살피도록 하겠습니다. 대충 듣고 대충 순종하는 태도가 길을 잃게 한다. 대충 듣고 대충 순종하는 태도가 길을 잃게 한다. 자, 이런 제목으로 함께 우리 말씀 살펴갔으면 좋겠습니다. 자, 사무엘상 14장의 1절부터 7절까지
본문의 말씀을 잠시 읽어드리겠습니다. 하루는 사울의 아들 요나단이 자기의 무기를 든 젊은 병사에게 말하였다. 우리가 저 건너편에 있는 블레셋 군대의 전초 부대로 건너가자. 그러나 요나단은 이 일을 자기의 아버지에게는 알리지 않았다. 사울은 그때 기브아에서 그리 멀지 않은 미그론에 있는 석류나무 아래에 머물러 있었다. 사울을 따라 나선 군인들은 그 수가 약 600명쯤 되었다. 아히야가 에봇을 입고 제사장을 맡고 있었는데 그의 아버지는 이가봇의 형제인 아히두비고 할아버지는 비느하스이고 그 윗대는 실로에서 주임을 모시던 제사장 엘리이다. 그들 가운데 아무도 요나단이 떠난 것을 알지 못하였다. 요나단이 블레셋 군대의 전초 부대로 들어가려면 꼭 지나야 하는 길목이 있었는데 거기에는 양쪽으로 험한 바위가 있었다. 한쪽 바위의 이름은 보세스이고 다른 한쪽의 바위의 이름은 세네이다. 바위 하나는 북쪽에서 거대한 기둥처럼 치솟아 올라 믹마스를 바라보고 있었고 다른 하나는 남쪽에서 치솟아 올라 게발을 바라보고 있었다. 요나단이 무기를 든 젊은 병사에게 말하였다. 저 할례받지 않은 이방인의 전초부대로 건너가자. 주님께서 도와주시면 승리를 거둘 수도 있다. 주님께서 허락하시는 승리는 군대의 수가 많고 적음에 달려있지 않다. 그의 무기를 든 병사가 대답하였다. 무엇이든 하시고자 하는 대로 하십시오. 무엇을 하시든지 그대로 따르겠습니다. 아멘. 자, 우리는 지난 주간 이 하나님의 언약 백성으로 이 가나안 땅에 이제 열방의 제사장 나라요 거룩한 백성된 사명을 가지고 들어간 이 이스라엘 족속들이 350여 년의 그 사사 시대를 거쳐가면서 하나님의 법도와 규례를 이 형식적인 어떤 종교적 행위로 이렇게 이제 보게 되고, 그래서 하나님까지도 자기들이 원하는 대로 만들고 움직일 수 있는 그런 우상의 수준으로 떨어뜨려서 결국은 자신들이 원하는 나라, 왕이 통치하는 나라, 결국 하나님의 통치를 거부하고 하나님의 법도와 규례를 다 무너뜨려서 이제 자신들이 원하는 대로 살고자 하는 그런 나라를 요구하는 것을 살폈습니다. 자, 그러나 하나님께서는 이렇게 창조되시고 구원자 되신 당신이 형편없는 이런 취급을 당하셔도 어떡하셔요? 이 백성들과 맺은 그 언약을 따라 성실하게 행하시면서 이들이 요구하는 이 왕권 정치라고 해도 그 왕이 만약에 하나님을 바르게 경외하고 바르게 섬긴다면 계속해서 하나님께서 주신 이 사명의 일, 하나님의 나라를 이루어가는 일에 문제가 없을 수도 있으니 이제 그렇게 이루어갈 수 있도록 지도를 해 주시죠. 그래서 이제 하나님께서 사울이라는 사람을 첫 사명을 감당할 왕으로 이제 선택하십니다. 초대하십니다. 뭐 그 당시 뭐 아주 막강했던 그 지파라고 한다면 유다 지파나 에브라임 지파 같은 그런 강력한 지파가 있었음에도 근데 이제 그 안에도 아마 유능하고 나라를 다스릴 만한 그런 실력 있는 쟁쟁한 사람들이 많았을 텐데 하나님은 그런 유력한 지파가 아니라 베냐민 지파, 아주 연약한 지파 속에 또 연약한 가족이라고 생각하는 사울이라는 사람을 택하시죠. 왜 그랬을까요? 한마디로 말하면 그는 정말 이런 중차대한 왕의 직분을 전혀 감당할 수 없는 그런 연약한 인물이었기 때문입니다. 그러니까 그가 속한 지파는 이스라엘 지파 중에서도 가장 작은 지파, 베냐민 지파였고 그 집안은 베냐민 지파 중에서도 가장 작고 연약한 집안이었기 때문에 하나님은 사울을 택하신 거죠. 그러니까 성경의 역사를 살펴보면서 우리가 알게 되었듯이 하나님이 인간들이 스스로의 힘과 실력으로 절대 이룰 수 없는 그런 상황일 때 일하시는 걸 봅니다. 그때 놀라운 기적과 표적을 통해서 스스로 일하심으로 그 누구도 이 놀라운 결과가 인간이 만든 게 아니다라는 걸 확실하게 알 수 있게 해서 절대 인간 스스로 교만 가운데 빠질 수 없도록 그렇게 이제 일을 해오셨던 것을 우리가 알 수 있습니다. 그러니까 이스라엘 족속이 거룩한 제사장 나라가 됐다. 이 열방 속에 택한 민족이 됐다라는 것도 결국 뭐라는 거예요? 초대를 받았다는 건데 왜 초대를 받았냐면 저들이 그들의 능력과 힘으로는 아무것도 할 수 없는, 그러니까 모든 민족들 가운데 가장 작고 연약한 민족이었기 때문이다. 신명기 7장에서 분명히 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 그러니까 마찬가지로 이제 뭐 사람이 신과 같은 역할을 하는 그런 왕정 정치에서 만약 그 왕이 되는 사람이 어떤 실력과 능력을 제대로 갖고 있었던 그런 사람이라면 어떻게 하겠어요?
하나님의 역사와 섭리로 나라가 바르게 서고 온전하게 되는 게 뻔한데도 불구하고 완전히 뭐 자기의 능력과 자기의 실력이라고 착각하면서 사탄과 같은 교만에 빠져버리고 말기 때문에 사울 자신이 고백하듯이 정말 아무런 실력도 없고 털끝 하나도 자신과 자기의 지파의 능력으로는 이 중체에 대한 이 나라를 담당하는 그런 일을 할 수 없었기에 하나님은 그를 택하시죠. 그래서 왕의 역할을 하는 사울이나 모든 백성들이 하나님께서만이 참된 왕 되시고 이 모든 땅의 주관자 되신다라는 것을 잊지 않게 하시고자 하는 하나님 나라의 왕이심을 그렇게 알게 하시고자 한 겁니다. 자, 그런데 이제 사울은 이제 처음 부름받고 성령의 능력으로 암몬과의 전쟁에서 하나님께서 주도하여 승리케 하셨는데 그거를 자기가 이룬 것처럼 이제 착각을 하고 그러니 결과는 교만한 삶을 살게 되는 거죠. 그래서 어떤 상황과 환경 속에서도 오직 하나님의 말씀 그대로 믿고 순종하고자 하는 그런 겸손한 삶이 아니라 어느 순간 이 사람이 자기 판단과 또 자기 눈에 보이는 대로 그 상황과 환경에 따라 자기 느낌대로 살기 시작하는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 그 결과 왕으로 인정받고 첫 사명이 되는 블레셋과의 이제 전쟁에 앞서서 이제 더더욱 하나님 말씀 그대로 순종하려고 하는 그런 겸손함보다 비록 군사들이 뭐 다 도망치는 사실 위급한 상황이기는 했지만 그런 주변의 상황과 환경에 흔들리면서 하나님의 말씀대로가 아니라 이제 자기 판단대로 그러니까 제사장이 드려야 하는 그런 번제를 자기가 주도해서 그렇게 드려버리고 말죠. 그래서 결국 이것으로 인해서 사울은 어떻게 돼요? 그와 그의 후손들에게 맡겨질 왕으로서의 이 민족을 감당하는 거룩한 사명을 놓치게 되는데 이런 결정은 단지 사울이 뭐 처음 사명을 맡고 단 한 번의 실수를 했는데 벌어진 그런 일은 아닙니다. 사울이 왕으로서 가장 중요한 사명인 그러니까 왕이 존재하는 그 이유인 하나님의 법도와 규례를 그가 바르게 목숨 걸고서라도 지킬 의지가 없었기 때문이죠. 그런 사람이라면 리더가 될 수가 없잖아요. 그래서 하나님은 사울이 그렇게 하나님의 명령과 약속을 정말 목숨 바쳐 지킬 의지가 없다라는 걸 보신 거예요. 지금 이 하나님 나라를 세워갈 이 사람들이 지금 하나님이 아닌 인간적인 인간 왕을 요구하는 그 이유는 하나님 나라 백성의 정체성인 하나님의 법도와 규례를 소홀히 여기는 삶을 살다가 이제는 자기들 뜻대로 살고 싶은 그런 마음 때문에 아예 이 법도와 규례를 없애서 왜냐면 이게 있으면 늘 자기들 마음과 양심 속에 부담이 있으니 이거를 완전히 없애서 부름받은 성도로서의 그 언약의 그 부담을 완전히 없애기 위해서 사실은 이런 절차를 따라가고 있었던 거죠. 그 사회가 존재하는 근간이 되는 법 정신이 하나 무너지면 어떻게 됩니까? 결국에는 그 법도와 규례들은 줄줄이 도미노 현상처럼 무너지기 마련인 거죠. 오늘 우리 사회 속에 소수인권법을 주장하는 사람들의 그 요구가 결국에는 뭘 만들어내느냐? 이 사회를 완전히 성적으로 또 여러 가지로 완전히 무질서로 만드는 그런 게 되기 때문에 그들이 그거 아무것도 아닌 것 같지 않느냐라고 하면서 그거 하나 무너뜨리려고 그렇게 지금 다들 혈안이 되어 있는 거거든요. 자, 그러니까 이 백성들이 왕권 통치를 요구한 것은 하나님 나라의 근간을 이루는 그 정신, 그 법도, 그 규례를 무너뜨리고 새로운 나라를 세우겠다라는 거예요. 그러니까 욕심과 본능대로 살아가는 그런 일을 가겠다라는 거죠. 우리가 교회 안에서도 보면은 어떤 사람들이 자기가 어떤 일을 하지 못할 때 자기가 못하면 다른 사람이라도 잘하면 되는데 자기가 못하는 것 때문에 다른 사람도 못하게 하려고 하는 그런 태도로 임하는 사람들이 있을 때가 있거든요. 그럼 결국은 그 공동체 전체가 완전히 혼란 속에 빠지는 걸 봅니다. 그러니까 인간이 만들어가는 새로운 나라라는 게 결국 뭐예요? 인간이 만들어낸 결과는 결국 또 다른 패망, 또 다른 지옥일 뿐이다라는 거죠. 근데 지금 이 사람들이 그걸 고집하고 있는 겁니다. 그러나 하나님께서는 이런 심판받아 마땅한 이런 이들의 결정과 이들의 속셈에도 불구하고 그래도 이 백성들을 좀 바르게 세우기 위해서 어떻게 하십니까? 왕을 선출하게 해주고 당신이 이제 그를 초대하셔서 초대한 그 사람, 그 사울을 통해서 더더욱 바르고 온전하게 이 규례와 하나님 나라의 법도와 규례를 지켜가게 하시려고 그렇게 하셨는데
근데 지금 이 초대받은 왕, 이 사울이, 선택된 이 사울이 지금 보니까 뭐예요? 그럴 의도가 전혀 없더라는 거예요. 그리고 자기에게 주어진 이 왕이라는 거, 처음엔 겸손했고 자기는 정말 부족했는데 성령의 은혜로 이런 놀라운 역사를 경험하면서 뭔가 큰 걸 맛본 거죠. 그래서 그 권세와 특권의 맛을 이제 누리려고 하는 그런 그 사람의 그 교만함을 하나님이 아신 겁니다. 그래서 사울은 하나님이 택한 사람이었지만 계속해서 그 사명을 하나님의 뜻대로 바르게 감당할 의지가 없었기 때문에 결국 그에게 주어졌던 그 왕의 역할, 그 사명을 유지할 수 없는, 더 이상 그 일을 할 수 없게 되는 그런 상황이 된 거예요. 그런데 또 중요한 건 그렇다고 해서 하나님이 그런 사울의 속사람을 받지만, 중심을 받지만 당장의 왕의 자리를 박탈하진 않으셨어요. 만약에 그렇게 판단이 되셨다면 즉각적으로 그를 파면시키고 다른 사람을 세우면 되는데 그렇지 않더라는 거예요. 그가 그렇게 해서 왕위에 40년 동안 통치를 하고 있었으니까. 왜 그랬을까요? 왜냐하면 하나님은 사울이 그런 교만한 생각에 뿌리를 튼 태도들을 좀 바르게 잡아서 그래서 회개의 자리에 돌아오고 온전히 서서 그래서 하나님 주신 이 사명을 바르게 감당할 수 있는 그런 기회로 회복의 그런 찬스를 주시기 위해서였다라는 거죠. 사람은 얼마든지 그럴 수 있습니다. 얼마든지 순식간에 죄인이 될 수 있지만 또 얼마든지 순식간에 의로운 삶으로 변화될 수가 있어요. 그런데 이제 사울은 이런 회개와 회복의 기회가 주어진 이 왕으로서의 통치 시간 40년 동안 보면 계속해서 이 하나님의 법도와 규례대로 살 의지 없이 그냥 상황과 환경, 그리고 이제 사람들의 아무래도 상황과 환경에 의지하면 사람들을 눈치 보게 되죠. 그래서 사람들과 타협을 더해가면서 결국 하나님의 명령과 약속을 무시한 인간적인 생각과 판단을 따라 자기의 생각대로 옳은 대로 그렇게 행동을 하고 맙니다. 자, 어쨌든 지금 13장과 계속되는 14장의 이 상황은 블레셋과 전쟁이 지금 벌어진 상황이고 지금 이스라엘의 군사들은 블레셋의 그 군대의 그 엄청난 규모 때문에 지금 겁을 먹고 많은 사람들이 다 도망을 했고 그리고 지금 600여 명 정도만 남은 상태라고 했는데 계속되는 14장을 보면 다행히 보면 이제 블레셋이 그 많은 군대를 이끌고 전면전으로 걸어와서 바로 그냥 이스라엘을 침략한 게 아니라 잠시 수비적인 어떤 그런 형태를 군대를 배치하는 것을 볼 수 있습니다. 그러니까 이런 상황에서 14장의 이야기는 지금 이 전쟁이 일어나게 했던 사울의 아들 요나단이 어땠는가는 요나단의 이야기를 이야기해 줍니다. 9장에서 13장까지는 사울이라는 인물의 등장과 그리고 그 인물이 이 중차대한 사명을 맡아놓고서도 하나님의 명령과 법도 규례보다 처음부터 자기 생각과 느낌대로 사는 인물인 것을 이렇게 분명하게 좀 그려주고 있는데 14장에서는 또 그런 사울과는 반대로 온전히 믿음대로 살아가는 모델이 될 만한 인물로서 그 사울의 아들인 요나단을 등장시키는 걸 볼 수 있습니다. 그래서 우리는 성경에 나오는 이런 인물들을 통해서 우리가 이 시대 속에 과연 우리는 어떤 존재로 살아가야 되는가, 어떻게 믿음으로 말씀 따라 살아갈 것인가, 좀 바르고 온전한 모델을 찾고 이런 이 믿음의 길을 우리가 배워야 되는 것 잊지 마십시다. 자, 요나단은 이 전쟁에서 승패의 여부가 군사의 많고 적음의 문제가 아니라 하나님의 말씀을 확실히 알고 믿고 순종하는 데 있었다라는 걸 분명히 알고 있었어요. 그러니까 요나단은 하나님께서 이 전쟁을 이기게 하실 것에 대한 믿음과 열정이 있었죠. 그래서 지금 벌어진 전쟁에 집중하는 거예요. 하나님이 어떻게 이기게 하실까를 그가 계속 집중했던 거죠. 그래서 하나님께서 승리하게 하실 것을 믿고 담대히 적의 구멍을 향해 적의 구멍을 찾고 적을 이길 그 방법을 찾아서 나아갑니다. 참 이런 걸 보면 지금 이 사울은 전혀 그런 사람은 아닌데 지금 여기 아들 요나단은 또 달라요. 이런 걸 볼 때 자녀들이 부모를 닮아가는 것에서부터 태어나서 그 인생이 시작되는 건 맞지만 뭐 그렇다고 다 똑같은 또 그런 부모의 제2의 모습이 돼서 살아간다. 그렇게 볼 수는 없는 걸 알 수 있어요. 태어나서 부모로부터 영향을 받는 초기 시기 굉장히 중요한 시기인데 그 이후에도 그렇게 끝나는 게 아니라 우리는 계속된 삶을 살아가게 됩니다. 그 과정에 많은 만남이 있죠. 친구와의 만남, 스승과의 만남, 뭐 사회와의 만남, 많은 만남이 있습니다. 그러니까 우리가 삶을 살아가며 만나는 많은 만남들을 통해 우리는 또 뭔가
좋은 것을 배울 수 있다. 물론 나쁜 것도 배울 수 있지만 좋은 것을 배우며 살아갈 수 있다라는 걸 알 수 있는 것 같아요. 요나단이 아버지 사울을 볼 땐 이런 인물이 아닌 것 같은데 그런 믿음의 길을 걸었다라는 것은 아마도 그에게 믿음의 모델은 사무엘이 아니었을까 하는 생각이 들 수도 있어요. 그래서 이런 걸 볼 때 우리가 이 교회 공동체로 모였을 때 서로 정말 이런 믿음의 모델이 되어주는 건 너무 중요하죠. 어떤 상황과 환경 속에서도 말씀의 가치대로 살아가는 귀한 삶의 모습을 보여주는 거, 우리가 부족하지만 믿음의 길을 걷고자 하는 거, 이거 참 중요한 일이라는 거 잊지 마십시오. 그래서 우리 서로가 때로는 우리 부모님께 부족함이 있다고 하더라도 서로가 서로를 통해 배우고 온전한 믿음의 온전한 그림을 그려간다면 정말 그게 정말 참으로 우리가 꿈꿀 수 있는 건강한 믿음의 공동체가 될 수 있다라는 거예요. 자, 어쨌든 이런 요나단의 모습을 통해서 우리가 알아야 되는 건 요나단이 이 블레셋과의 전쟁의 승패가 군대의 규모, 뭐 무기의 어떤 규모에 있는 게 아니라 믿음으로 하는 전쟁이다라는 걸 바르게 알고 있다는 거. 그래서 용기 있게 자기 홀몸으로 자기 무기를 들었던 부관 한 사람과 함께 적진을 향해 뛰어들지만, 그런데 또 우리가 잘 기억해야 되는 건 자신이 하는 전쟁이 지금 믿음으로 하는 전쟁이다, 하나님이 명하셨다, 이런 전쟁을 안다고 해가지고 괜히 혼자 열정에 불타올라서 그냥 앞뒤 가리지도 않고 마음대로 적군 속으로 뛰어들어가고 이런 건 아니었다라는 거예요. 그는 자신이 전쟁 중에 있다라는 사실을 알고 있었기 때문에 당연히 적극적으로 적을 향해 달려들어가는 그런 태도를 가지고 있지만, 그가 적군을 향해 달려들어갈 때 하나님이 명하셨으니까 무조건 이겨 이러면서 갔던 게 아니라는 거예요. 단지 자기의 열정과 자기 믿음에 취해서 무모하게 행동하는 그런 태도를 갖지 않았어요. 자기의 이 시도가 하나님의 때인가를 계속해서 신중하게 살피면서 한 걸음 한 걸음 믿음을 따라 나아가는 순종의 모습을 볼 수 있다라는, 이게 중요한 거예요. 오늘날도 교회를 보면 많은 열정 있는 리더 성도들이 많습니다. 근데 하나님의 뜻과는 근데 이게 상반되게 하나님의 때와는 전혀 맞지 않게 하나님의 일을 열심히 하는데 오히려 역효과가 나는 일들도 있죠. 자기 열정에 취해서 자기가 원하는 때에 자기가 공격 명령을 내리면 뭐 하나님이 막 그때 달려들 거라고 생각을 하나 봐요. 그런 사람들이 있습니다. 그런 사람들은 기도를 통해 하나님의 진심을 알고 바르게 하나님의 뜻과 하나님의 때를 분별하며 하나님의 명령을 들어야 하는 그때 어떻게 해요? 자기의 감정이 달아올라서 다른 사람까지도 감정을 부추기고 뜨겁고 뭐 큰 소리로 이런 어떤 뭔가 분위기를 확 이렇게 만드는 걸 통해서 하나님의 음성을 듣기보다는 이미 자기가 내린 이 결정과 그에 대한 자기의 믿음대로 하나님께 명령하는 거예요. 하나님께 명령하고 성령님께 명령하고 자기들이 원하는 것을 달려들어가서 무찔러라, 이런 식의 행동을 하는 걸 우리가 볼 수 있죠. 여러분, 바른 열정이 아니라 자기 열정에 취한 사람들을 보면 더 뜨거워요. 사실 더 뜨거워, 자기에 심취되어 있기 때문에. 그래서 스스로의 믿음에 감격해서 눈물을 흘리고 함성 지르고 흥분하고, 그래서 하나님의 음성은 듣지도 못하고 자기가 상상하고 있는 것이 하나님의 뜻일 것이라는 자기 믿음에 빠져서 너무 과하게 행동하는 경우가 많습니다. 그런 그릇된 열정과 잘못된 믿음의 결과 이제 24절에 나오는 사울의 행동을 보면 우리가 알 수 있듯이 오히려 이 하나님의 일을 더 곤란하게 만들고 하나님이 다 준비하신 일을 망쳐버리게 할 그런 위기까지 몰아가는 걸 볼 수 있어요. 그리고 함께하는 사람들이 어떻게 돼? 지치는 거예요. 바른 부르심 앞에 섰는데 바른 사명을 향해 나아가는 일에 있어서 이 사람이 자기식으로 하니까 사람들이 지치는 거죠. 그러니까 바르고 온전하게 하나님의 뜻을 따르지 못하게 만들고 탈진하게 만드는 거. 여러분, 우린 이런 사실들을 오늘 이 본문들을 통해 잘 분별할 수 있어야 돼요. 14장의 적군을 향해 달려가는 요나단을 보면 바른 열정과 바른 믿음의 행동이 무엇인지를 우리가 알 수 있다고 그랬어요. 지금 분명히 블레셋과의 전쟁은 시작됐고 분명히 믿음으로 담대히 나아가서 싸워야 되는데 지금 군사들이 다 도망치고 있었고 이제 얼마 남지 않은 상황에서 이게 섣불리 믿음을 운운하며 그를 따르는 군사들 한 600명과 블레셋 진영으로 그냥 달려들어간다면 어떻게 되겠어요? 죽는다는 거예요. 실패할 수 있어요. 오히려 그렇게 하지 않고 그래서 이 요나단은 자기 부관 하나를 데리고 하나님이 만드신 길이 무엇인가를 하나님의 뜻을 따라 정확하게 좀 움직이고자 하는 그런 모습을 볼 수 있습니다.
지금 사울의 아들 요나단은 이렇게 하나님의 뜻과 때를 따라 바른 믿음의 용기를 가지고 그렇게 이제 블레셋 진영 속으로 들어가서 어떻게든 이 전쟁의 주도권을 잡고 하나님이 일하실 그 길들을 만들고자 할 때 사울은 이제 이런 상황이 벌어진 걸 보면서 어떻게 했냐면 제사장을 불렀어요. 그래서 여호와의 궤를 가지고 와라. 에봇을 입고 와라. 이래가면서 그러니까 지금 전투를 시작하냐 마냐 이걸 갖고 우왕좌왕하고 있는 거예요. 전쟁 속에 있는데. 얼핏 이런 그 행동을 보면 모든 일에 앞서서 사실은 뭐 상당히 하나님의 뜻을 알고자 하는 말씀대로 행하려고 하는 그런 모습 같아 보일 수도 있어요. 그런데 이 전체적인 내용을 보면 그는 정말 하나님의 뜻대로 순종하고자 하는 하나님의 뜻을 바르게 알고자 하는 그런 굳건한 의지가 있었던 건 아닙니다. 하나님의 말씀대로 행해야 되는 분명히 부르심은 아는데 정말 하나님 말씀대로 순종하려는 게 아니라 다급함이 또 다가오니까 막 저쪽에서 군대가 움직이는 것 같으니까 미신을 찾듯이 그저 형식적인 행위를 하려고 뭔가 또 점을 쳐보려고 그 가져와라 이렇게 한 거죠. 그래서 이제 그런 상황인 줄 알았는데 봤더니 요나단이 지금 블레셋 진영에서 저들에게 군기를 꺾어버리고 상황이 지금 자기들에게 유리한 거를 보게 되는 거예요. 그러니까 제사장을 오라고 해놓고 이제는 또 듣지도 않아요. 하나님의 답도 듣지 않고 그냥 눈에 보이는 찬스 그걸 보니까 또 달려가는 거예요. 거기에다가 이렇게 순종하는 요나단을 통해서 좀 하나님께서 이 전쟁의 승기를 어떤 이길 수 있는 어떤 포인트를 완전히 잡게 해주시니까 이 사울이 거기에 또 흥분해가지고 든든하게 먹고 힘을 내서 계속 싸워야 될 군인들에게 이 전쟁의 기회를 놓치지 않겠다고 이길 때까지 아무것도 먹지 말라고. 싸우는 사람에게 아무것도 먹지 말라고 그러는 거예요. 아주 뚱땅지 같은 명령을 내리는 거죠. 14장 24절. 그날 이스라엘 사람들은 허기에 지쳐 있었다. 사울이 군인들에게 내가 오늘 저녁에 적군에게 원수를 갚을 때까지 아무것이라도 먹는 사람은 누구든지 저주를 받을 것이다 하고 맹세시켰기 때문에 군인들이 모두 아무것도 먹지 못했다. 여러분 이건 지금 전쟁입니다. 달리기가 아니에요. 뭐 달리기 시합이 아니라 전쟁이에요. 자기의 온 힘이 계속 쏟아져야 되는. 그러니 뭐 잠시라도 뭘 먹거나 그러지 뭘 먹으면서라도 하지 않는다면 이거는 도저히 어떻게 완전히 기진맥진할 수밖에 없는 그런 상황이었거든요. 그 얼핏 보면 그동안 자신들을 짓밟았던 이 원수 블레셋을 완전히 진멸시키고자 하는 어떤 사울의 열정과 어떤 굳은 결단이 담겨 있는 것처럼 보이지만 일단 이 전쟁의 승기를 잡게 하신 분은 사울이 아니잖아요. 하나님이시고 거기에 요나단이 지금 그렇게 일을 시작했는데 그래서 이걸 다 차분히 이길 수 있도록 그렇게 기회를 여셨는데 이 사울은 지금 자기의 개인적인 감정과 열정에 도취가 돼서 그거를 그 민족적 아픔과 뭐 연결을 시켜가지고 반드시 이겨야 된다 이래가면서 아니 먹고 힘을 내 싸워야 될 군사들로 하여금 아무것도 먹지 못하게 그냥 맹세를 시켜버려서 그래서 오히려 하나님께서 승리하게 하신 이 전쟁을 먹으면서 싸웠다면 군대들이 완전히 이 블레셋을 이길 수 있었을 건데 오히려 힘이 없어서 탈진해서 그것을 이루지 못하게 하는 이런 상황이 되게 한 거예요. 나중에 이스라엘 군사들이 사울이 맹세한 그래서 저녁 시간이 이제 저녁 때까지라고 그랬으니까 지나고 나서 어떤 일이 벌어졌냐 너무 허기가 져가지고 얼마나 그냥 허기졌으면 짐승을 잡아먹는데 굽기도 전에 그냥 피채로 그냥 피가 있는 날거리를 먹는 일이 벌어지고 마는 거예요. 이거 분명히 잘못된 거 아시죠? 레위기 17장에 피 있는 채로 그냥 먹지 말라고 했던 게 분명히 있는데 이런 상황이 되니 리더가 이런 식으로 인도를 하니 결국 이런 일들이 벌어진 거예요. 이 일이 지금 사울 자신이 자기가 잘못된 결정 때문에 이렇게 된 건데 근데 군사들이 그렇게 행동하는 걸 보고 이제 노발대발하는 거예요. 그러면서 피채 고기를 먹는 게 하나님께 범죄다 이래가면서 오히려 군사들을 정죄합니다. 그러니까 사울은 지금 자기가 어떤 결정과 행동을 하고 있는지 스스로 지금 파악이 안 되는 거예요. 자기 감정에 몰입돼 있기 때문에. 그리고서는 백성들이 피채 고기를 먹는 일을 수습하는 차원에서 하나님께 처음으로 이제 제단을 쌓기도 하는데 이게 뭔가 분명히 하나님의 이름으로 일하는 것 같아 보여요. 하나님의 말씀대로 하는 것 보이지만 하나도 이건 하나님의 뜻대로 되는 게 없어요. 도리어 하나님의 뜻을 방해하는 식의 결과를 계속 만들고 있는 거죠. 계속해서 사울이 분별력도 없고 자기 열정, 자기 감정에 빠져서 정신을 못 차리는 것이
지금 탈진하고 지친 군사들이 어찌됐든 그 음식을 먹고 조금씩 힘이 나잖아요. 근데 사실 그렇게 됐다 힘 먹으면 사실 힘이 나는 게 아니라 맥이 빠지죠. 근데 또 그때 이 사울은 그 밤을 이용해서 블레셋을 계속 진멸시켜 나가자. 이렇게 또 무리한 명령을 하는 거예요. 다행히 제사장이 하나님의 뜻을 좀 먼저 묻자, 분별하자 이렇게 말하는 바람에 이게 수습이 됐지. 그렇지 않으면 탈진해 있던 군사들이 이 음식 갑자기 먹고 맥이 빠진 상태에서 만약에 싸우러 내보냈다고 하면 오히려 거꾸로 역전될 뻔한, 무너질 뻔한 그런 상황도 될 수 있었던 거죠. 어찌됐든 사울이 하나님께 계속해서 블레셋 족속을 추격해도 되는지를 이제 묻게 되는데 하나님께서 아무런 대답을 하지 않으세요. 대답이 없으시다는 건 뭡니까? 사울이 원하는 대로 계속 추격을 하지 말라는 분명한 뜻이죠. 이미 그 전에 너는 지금 이게 지금 나하고 대화하는 거니? 라고 물으시는 걸 수도 있어요. 그런데 지금 사울은 하나님은 지금 조금 염두에 두지도 않고 하나님에 대한 그건 없지만 자기가 하고 싶은 것에 대해서 빨리 답을 얻고 싶은 거지. 그러면서 주변 환경과 상황에 따라 자기가 움직여 왔던 거 아닙니까? 그러니 하나님이 이런 행동에 응답하실 수가 없죠. 근데 응답 안 하신다고, 응답이 없으니까, 그러니까 뭐예요? 자기가 원하는 답을 얻지 못하는 거 아니에요? 그러니까 그 이유를 밝혀내겠다. 결국 그런 거예요. 하나님이 기다리라는 건 그 음성은 듣지 못하는 거죠. 하나님이 이미 이루신 일들을 바르게 보지 못하는 거죠. 그러니까 자기가 원하는 답을 찾아야 되니까 그 이유를 끝까지 밝히겠다. 이런 식으로 가는 거예요. 그래서 어쨌든 결국 그 우림 둠밈으로 그러니까 제비뽑기로 그걸 알게 됐는데 결국 그 원인으로 다른 백성들이 아니라 사울의 집안이 걸려들은 거예요. 그리고 최종적으로는 요나단이 지명이 됐어요. 지금 요나단은 사울이 그런 어처구니 없는 금식 명령을 내렸을 때 어디 있었어요? 적진 속에서 생사를 걸고 싸우고 있었잖아요. 전혀 듣지 못했던 거죠. 그래서 전투 중에 그것도 너무 허기졌기 때문에 그 발견한 그 꿀을 잠깐 찍어 먹었는데 그것 때문에 힘이 나더라는 거예요. 그래가지고 오히려 전쟁을 잘 치르게 됐고 주변에 있는 군사들에게 먹으라고 하니까 이제 이런 상황을 알게 됐던 거죠. 먹지 말라고 했던 걸. 그 전체적인 전쟁의 상황을 보면 이건 지금 요나단이 아니라 누가 잘못되는 거예요? 사울이 잘못된 일들을 벌이고 있었던 거거든요. 요나단은 오히려 하나님의 군사된 백성으로 바른 열정과 또 바른 방법으로 전쟁의 그 물꼬를 트고 승리로 이끄는 사람이었었죠. 자, 그러니까 제비 뽑아서 하나님의 뜻을 아는 것이 그 당시 보편적인 가르침이었지만 제비만 뽑는다고 무조건 하나님의 뜻이 정확히 전달되는 건 아니라는 거예요. 사울처럼 하나님의 뜻이 아니라 지금 자기가 원하는 답을 찾기 위해서 사용하는 이런 제비 뽑기의 결과는 이건 절대 하나님의 뜻일 수 없다는 거죠. 그러니까 이런 사실은 전쟁의 전체적인 상황을 읽을 수 있어야, 지금 이 전체를 볼 수 있어야 확인이 가능한 거예요. 이미 승리의 기세가 확실해져서 저녁에 배를 채운 후에 계속된 추격을 해야 되는가를 물을 때 하나님께서 대답하지 않은 것을 보면 지금 사울 같은 경우는 사실은 자기 감정에 심취된 자기 몰입이 아니라 하나님의 뜻이 뭔가 지금 이 전쟁이 좀 어떻게 돌아가고 있는가라는 전체 상황을 볼 수 있었어야 되는 거죠. 근데 자기가 원하는 대로 이런 기회를 통해 블레셋에게 복수해야 되는 그런 해야 되는데 지금 자기가 눈으로 볼 땐 해야 될 것 같은데 이게 분명하지 않으니까 자기가 원하는 답을 듣고 싶어서 억지로 막 제비 뽑기를 한 거였어요. 자, 그렇다면 하나님께서 그런 그의 욕심으로 가득 차서 그걸 채우고자, 자기 욕심을 채우고자 하는 답을 원할 때 오히려 바르게 순종한 요나단이 실패의 원인이다. 그렇게 하나님이 그 제비뽑기를 통해 알려주셨겠습니까? 분명히 아니죠. 근데 사울은 여기서 또 아주 놀라운 일을 해요. 아들이어도 죽여야 된다는 거예요. 여러분 이것도 잘 보면요. 사실 굉장히 공정한 리더처럼 보여요. 보통 사람들이 팔은 안으로 굽는다고 자기 식구들에게 무슨 일이 있으면 자꾸 편법을 동원하잖아요. 근데 지금 사울은 아들이라도 죽여야 된다. 이렇게 소동을 피우는 거예요. 그렇게 보면 굉장히 공정해 보이는 리더처럼 보이지만 근데 누가 봐도 이 상황은 그런 상황이 아니었던 걸 안 거였죠. 사울은 완전히 지금 자기 감정에 몰입돼서 이 사람이 자칫하다간 자기 아들이 아니라 누구라도 죽일 판이었던 거예요. 그래서 지금 하나님의 분명한 뜻이 어떻게 전달이 되느냐?
이 흥분한 사울이 한두 사람이 얘기해서는 먹힐 것 같지 않으니까 온 백성들이 말도 안 된다. 이렇게 얘기를 하는 바람에 이게 온전히 알게 되는 거예요. 14장 45절. 이때에 그러니까 사울이 흥분해서 지금 뭐 요나단도 죽여야 된다 이런 상황을 벌이고 있을 때 온 백성이 사울에게 호소하였다. 이스라엘에게 이렇게 큰 승리를 안겨준 요나단을 죽여서 되겠습니까? 절대 그럴 수는 없습니다. 주께서 살아계심을 걸고 맹세합니다. 그의 머리털 하나도 땅에 떨어져서는 안 됩니다. 그는 오늘 하나님과 함께 이 일을 이루어 놓은 사람이기 때문입니다. 백성들이 이렇게 요나단을 살려내어 그는 죽지 않았다. 그러니까 지금 우리가 창세기부터 성경 역사를 이렇게 쭉 따라 살피면서 이런 경우가 많이 있던 걸 봤죠. 엉뚱한 맹세해놓고 고집 피우는 일들. 그러니까 하나님의 어떤 이 일들이 분명히 있는데 자기들이 잘못 사용해놓고 자기들이 잘못 맹세한 거를 자꾸 하나님께 전가시키거나 다른 상황과 다른 사람에게 전가시키는 것을 볼 수 있었잖아요. 여호수아의 그 처음 가나안 전쟁에서도 진멸해야 됐던 가나안 족속 중 하나였던 그 기브온 족속이 속였잖아요. 근데 그때 하나님께 맹세했다라는 이유로 어떻게 했어요? 그때도 유야무야 막 넘어가 버리는 바람에 결국 전쟁의 처음부터 하나님의 뜻과 빗나가는 일들이 생겼고, 또 사사시대에도 대표적인 게 입다 같은 사람이잖아요. 혼자 하나님이 여기서 이 승리를 이끌고 와라 그랬는데 자기가 뭘 하는 것처럼 막 맹세를 해가지고 전쟁 중에 나를 이기게 해주면 내가 올 때 처음 나를 환영하는 사람을 뭐 인신제사로 드리겠다. 말도 안 되는 맹세를 하잖아요. 그 하나님의 뜻과는 전혀 맞지 않는 행동을 하면서 하나님과의 맹세를 핑계 삼아서 자신들의 잘못을 지금 다른 상황과 사람과 하나님께 돌리는 그런 일들이 있었잖아요. 그럼 맹세나 선에 대한 하나님의 분명한 뜻은요, 누군가 나시린으로서 맹세를 하려고 해도 그게 부모나 남편의 동의가 없으면요, 그게 유효성이 없게 만드셨어요. 그래서 그릇된 맹세나 서원은 그냥 무조건 말했으니까 지켜라 이런 게 아니라니까요. 그런데도 여기서 지금 사울도 자기가 잘못해서 결단에 만든 이 맹세 자체를 잘못된 것이라고 인정하지 않는 거죠. 자기가 말했으니 이렇게 하겠다. 굉장히 의로운 리더처럼 그저 맹세를 했기에 아들까지 죽이겠다 하는 거. 예, 아들이 만약에 잘못했다면 그럴 수도 있어요. 정말로 하나님에 대해서 온전치 않다면 그럴 수도 있겠지만 이건 완전히 착각이죠. 자기가 잘못한 거를 자기 감정에 몰입해서 자기 마음대로 행하는 그런 행동이었던 거예요. 그 사람은 그러면서 생각하기를 자신은 마치 하나님께 맹세한 것을 아주 온전히 지키려는 의로운 말씀의 사람이다. 자아도취에 빠져있는 그런 모습이었던 거예요. 여러분, 그러니까 교회 공동체에서 하나님의 뜻이 아닌 자기 열정으로 사람들을 동원을 하려고 하고 행사를 하려고 하고 프로그램을 뭔가를 어거지로 이제 추구하면서도 그거를 지금 성경 논리에 막 맞춰놓는 경우가 많죠. 리더가 됐든 목사가 됐든 어쨌든 그 일을 주도하는 이 열정에 자기 몰입이 돼 있는 사람들이 그럴 때가 많아요. 이 본문이 지금 어디서 어떻게 연결되는지도 모르고 자기에게 필요하다는 그 구절만 싹 뽑아다가 마음대로 말하는 거예요. 정말 그런 교회, 그런 공동체는요, 지금 여기 사울이 이끄는 이스라엘 공동체처럼 돼요. 그래서 하나님이 이미 다 만들어 놓은 승리도 제대로 누리지를 못해요. 그래서 오히려 바르게 순종하고자 하는 사람들을 정죄를 하고 쫓아내는, 뭐 죽이려고 하는 그런 일까지 생길 수 있다라는 거예요. 오늘 나의 공동체, 우리의 공동체는 어떤가, 나의 가정은 어떤가, 나의 교회는 어떤가, 나의 셀은 어떤가 좀 잘 되돌아봤으면 좋겠어요. 사울왕은 지금 정말 삶의 모든 것으로 온전히 하나님의 뜻을 따르는 게 아니라 그저 자기 감정과 열정대로 행하면서 맹세나 피채 고기를 먹는 문제와 같이 한두 가지만 자기가 아는 하나님의 법과 규례에 나온 그런 거를 그대로 행하려고 하고 자기 스스로 하나님의 뜻대로 사는 것처럼 착각을 하고 있는 거죠. 오늘날 술, 담배 문제에 대해서는 굉장히 엄격한 사람들이 있는데 그런데 그 외에는 또 아주 전혀 상관없는 삶을 살아가는 그런 교인들과 같을 수도 있는 거죠. 성경에서 자기가 원하는 몇 가지만 뽑아서 행하고자 하는데 그것도 그 법도를 주신 하나님의 의도, 그 본문의 의도도 모르고 막 적용하려고 하면서 그저 자기 생각대로 편하게 해석해서 감정대로 행동하고 있는 거예요. 자, 이런 이야기가 지금 14장의 이야기입니다.
자, 9장에서 14장에 이제 사울과 요나단의 등장과 또 저들의 삶이 보여주는 이런 역사 이야기를 통해서 지금 이번에는 아들과 아버지의 비교였는데 하나님께서 지금 이 시대 속에서 우리가 하나님께 부름받은 사명자로 살아갈 때 그럼 우리는 어떤 모습과 어떤 마음 자세로 무엇을 중요하게 생각하며 어떻게 살아가야 되는지 자, 바로 이 아들과 아버지의 모델을 통해 분명하게 보여주시는 것 우리가 잘 분별해야 오늘 우리가 살아가는 교회 속에서도 우리가 바르고 온전하게 하나님의 뜻대로 하나님의 뜻을 이루는 우리가 될 수 있다는 거 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 자, 14장 47절부터는 사울의 업적과 또 그 집안에 대해 잠깐 소개를 합니다. 사울은 그가 왕으로서 처음 사명을 감당하는 이 블레셋과의 전쟁에서부터 그가 맡은 왕의 직분이 계속되지 못할 것을 경고받았었는데 말씀드렸던 거죠. 그 즉시 왕위를 뺏긴 게 아니라 오히려 하나님께서는 그를 통해서 계속해서 주변 나라들과의 전쟁에서 승리케 하시며 하나님의 나라를 지켜가시는 걸 볼 수 있습니다. 이런 승리의 소식은 지금까지 살핀 사울의 행적으로 보아서 사울 스스로 이룰 수 있는 그런 일이 아니고 하나님의 전적인 도우심이 있었다라는 걸 알 수 있고요. 또한 사울은 끊임없이 그 태도가 변하지 않았을 건데 그래도 요나단과 같은 뭔가 믿음의 사람들이 그 안에 부르심 가운데 함께 있었을 것이다라는 걸 알 수 있습니다. 사울이나 사울의 집안, 사울의 베냐민 지파는 사울이 속한 베냐민 지파는 하나님이 아니고서는 스스로 이 이스라엘이라는 나라를 이끌 수도 없었고 어떤 전쟁에서든 이길 수 없었음에도 계속해서 승리하는 기회를 주신 것은 하나님이 사울이 바르고 온전하게 하나님의 원래 부르신 그 의도를 알아서 사명의 자리에서 온전히 이 하나님 나라를 이끌어가는 이들을 하나님의 나라로 이루고자 하는 그런 속으로 그를 계속 부르시고 계셨던 거죠. 그래서 사울은 더더욱 처음부터 그가 자신의 연약함을 알았던 것처럼 좀 겸손하게 전쟁의 승리를 경험할 때마다 하나님의 그 은혜를 기억하고 섭리를 기억하고 하나님의 법도와 규례를 따라 말씀 그대로 순종하고자 하는 그런 자신이 됐었어야 되고 그게 뭐 여호수아에게도 주셨던 하나님의 명령이니까 그랬어야 되고 그리고 또 이 백성들을 그렇게 이끌었어야 되는데 근데 계속되는 역사는 그렇지가 못합니다. 계속되는 그래서 15장을 보면 사울은 왕이 된 후 이제 30여 년 정도, 그러니까 결국 40년은 어쨌든 왕으로 있게 되는데 계속해서 하나님의 부름받은 왕으로서 하나님의 법도와 규례대로 서가는 하나님 나라를 바르게 세우는 역할을 하지 못합니다. 그래서 결국에는 하나님의 기대와 기다림을 저버리게 되고 그래서 자기 생각대로 살아가므로 결국 하나님이 주셨던 용서의 기회까지 다 놓치고 마는 그런 일들이 나옵니다. 자, 여기 보면 이제 아말렉 족속과의 이제 전쟁의 얘기가 또 나와요. 아말렉 족속을 진멸하라고 분명하게 명하셨는데, 이 아말렉 족속은 아마 기억하실 거예요. 처음에 홍해를 건너서 시내산에 도착하기 전에 이 아말렉 족속이 한번 전쟁을 걸었던 적이 있었거든요. 그래서 모세와 아론과 훌이 기도함으로 여호와는 전쟁의 싸움으로 여호수아는 전쟁에서 싸움으로 승리했던 그때 이제 침략했던 족속이에요. 그래서 이 족속을 진멸하라고 하나님이 지금 이제 명하셨던 거죠. 근데 여기서도 하나님의 명령대로 살지 않고 사울 왕이 자기 욕심과 생각대로 행동하다가 결국 그를 택하신 하나님께서 후회한다라고 하는 그런 말까지 듣는 일이 벌어져요. 15장 10절 여호와의 말씀이 사무엘에게 임하니라. 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음이니라 하신지라. 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 부르짖니라. 하나님께서는 사울을 왕으로 추대한 것을 후회하신다고 그래요. 전지전능하신 하나님께서 당신이 어떤 행한 일을 후회한다라는 사실이 여러분 상상이 가십니까? 지금 하나님 분명히 그런 분이시죠? 여러분 이런 하나님이신 것을 알려면 우리가 역사를 바르게 봐야 돼요. 왜 그렇습니까? 하나님은 사람들에게 은혜를 베푸시고 기회를 주시고 우리를 초대하시지만 그 은혜를 바르게 활용하고 축복으로 바꿀 수 있는 것은 자유의지를 지닌 사람 스스로 하도록 하셨기 때문이에요. 그래서 하나님은 사람을 조작하지 않으세요. 그들에게 자유의지를 가진 인격을 주시고 그래서 인격적으로 부탁하시고 스스로 행하기를 기대하시죠. 그래서 하나님의 은혜를 바르게 유지할 것인지 아니면 발로 걷어찰 것인지는 이건 운명이 아니에요. 그 사람에게, 그 사람의 선택에, 그 사람의 믿음에 달려있는 거예요.
사울은 위기의 순간에 더 하나님을 의지하는 게 아니라 자기의 느낌과 생각에 옳은 길을 택하고 말았죠. 여러분, 이거는요, 믿음이 부족한 게 아니에요. 불신앙의 문제예요. 하나님의 말씀에 대한 무지의 문제였고, 하나님 말씀을 향해 알아가고자 했던 그런 마음이 없는 그런 문제였던 거죠. 자, 그래서 14장과 15장은 13장의 블레셋 전쟁의 초기 사울 왕이 병사들이 도망칠 위기 속에서도 끝까지 믿음을 선택했어야 믿음의 담력이 그때 늘어났을 건데, 좀 더 더욱 믿음의 백성답게 될 건데, 그렇지 못하고 자기 느낌과 자기 생각대로 타협하는 선택을 한 결과로 계속 이어지는 내용을 보여주는 거예요. 믿음의 삶에서 말씀대로 순종하기보다 항상 미루고 타협하고 변명과 핑계를 만드는 습관을 가지면 나중에는 그런 태도가 마치 하나님을 위하는 신앙이라고 스스로 착각에 빠져 사울같이 딱 이렇게 된다고요. 사울은 아말렉과의 전쟁에서 하나님의 말씀대로 순종하지 않았어요. 근데 오히려 자기 행동이 하나님을 위한 행동이라고 아주 장황하게 설명을 해요. 하나님은 진멸하라, 헤렘의 전쟁을 명하셨는데, 심판의 전쟁을 명하셨는데, 자기가 볼 때 전쟁 중에 자기가 볼 때 좋아 보이고 남기고 싶은 건 다 챙겼던 거예요. 자기를 위해 승전비를 만들고, 사무엘이 잘못 지적할 때 다 하나님을 위해 그런 거야 이렇게 변명하고, 백성들에게 인기를 얻기 위해서 억지로 사무엘을 막 힘으로 막 무격다짐으로 붙잡아다가 제사를 드리게 만들고. 사울은 하나님이 자기를 택하고 부르셔서 사명을 주셨는데, 그러면 하나님이 주신 사명을 따라 살아야 되는데, 하나님이 아니라 그 사람들에게 인기를 얻으려고 하나님이 주신 권세와 업적들을 자기 것으로 움켜쥐고 그렇게 살려고 했던 사람이었습니다. 여러분, 이게 지금 남 얘기가 아니라 우리 자신을 되돌아볼 때도 우리가 얼마나 많이 우리 삶 속에 이렇게 살고 있는가 깊이 좀 되돌아봐야 됩니다. 하나님의 언약 백성으로서 하나님의 영광을 위해 우리가 공부를 하고 있고 직장을 다니고 있고 뭐 사업을 한다고는 하는데, 실제로는 지금 하나님의 명령과 약속대로 행하는 게 아니라 사실은 자기의 생각대로, 사울처럼 자기의 방법대로 하나님을 동원시키고 하나님을 명령하고 이런 식으로 행하는 경우가 많죠. 하나님의 영광을 위한다고 선택한 것을 위해서 내가 그렇게 살아간다고 하면서 그 영광 위에 공부하고 직장 다니고 사업한다고 하는데, 그것 때문에 주일도 참석 못하고, 그것 때문에 말씀도 늘 보지도 않고, 하나님의 명령과 약속은 예사로 무시하고, 자기의 생각대로 살아가면서도 이것이 다 하나님을 위한 거다, 이런 핑계와 변명 속에 살아가는 거죠. 하나님은 지금 사울이라는 이 사람을 통해서 그런 우리의 모습을 드러내시는 거예요. 우리도 그렇게 빠질 수 있다는 걸 알게 하시는 거예요. 그래서 우리가 무엇을 이 땅을 살아가며 조심해야 되고, 우리의 삶 속에 우리가 분별해야 될 것은 어떤 삶이어야 되는지를 우리에게 잘 분별케 하셔서 바른 길을 걸을 수 있도록, 생명의 길을 걸을 수 있도록 이 이야기를 우리에게 말씀하시는 거죠. 15장 22절 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니, 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 우상에게 절하는, 개인 우상에게 절하는 죄와 같음이라. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하니, 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였음이니이다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 하나님의 약속과 명령대로 살아가는 것이, 하나님의 말씀을 통해 그 진심을 바르게 아는 것이, 이건 좋은 재물 바치고 뭐 헌금 많이 바치는 것보다 그게보다 온전한 삶이고, 그게 순종의 삶이라는 거예요. 요즘 교회 성도들 속에서 하나님을 위한다는 것이 오히려 우상숭배가 되고 자기의 생각을 증거하고 증명하는 불순종의 삶이 되는 경우가 얼마나 많습니까? 지금 사울왕의 모습이 그런 모습이었어요. 그의 처음 선택이 무너지기 시작하면서 그 뒤에 그의 삶의 모습은 계속해서 이런 식으로 무너져가는 그런 모습이었습니다. 하나님보다 사람을 더 의식하고 순종의 삶을 살기보다 세상과 부딪히지 않는 그냥 좋은 관계, 좋은 게 좋은 거 아니냐, 이런 식의 관계를 원하는 그런 삶을 살아갔던 거죠. 성경은 이런 것을 굉장히 많이 경고합니다. 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어가지 못한다라는 이런 모습이 바로, 이런 얘기가 바로 이런 모습을 두고 하는 말인 거죠. 목숨을 걸고 순종해야 될 그 순간에 이미 타협의 삶으로 무너진 사울은
회개도 가짜였어요. 하나님을 높이는 것도 가짜였고 자기 생각에 그냥 옳은 대로 살았던 그런 삶을 산 겁니다. 여러분 이런 삶은요 결국엔 어떻게 살아요? 하나님이 이미 이제 우리 눈에 없으니 다른 사람들의 눈치를 보는 그런 삶을 살게 되지요. 그래서 하나님이 아니라 사람의 눈치를 보고 사람의 요구를 수용하려고 하면 당연히 하나님의 말씀은 계속 무거운 짐이 돼요. 그러니까 자꾸 이 법도와 규례를 없애버리려고 왕을 달라고 했던 이스라엘과 같은 태도로 변해가게 돼 있죠. 그래서 결국 사람의 생각, 자기의 생각에 옳은 대로 행동하게 되는 겁니다. 전쟁의 위기 속에 다른 사람들의 눈치를 보고 제사를 지내서 무너지더니 결국에는 지금 이런 위기의 순간에도 사울은 어떻게 해요? 완력을 써서 사무엘을 휘어잡아요. 백성들 앞에서 자기 체면을 세워놔라 이런 식으로 협박을 합니다. 하나님의 명령과 약속대로 살기 위해 목숨을 걸고 믿음의 길을 선택해야 될 때 타협하고 무너진 사울의 결국 이제 끝에 마지막 31장을 보면 정말 얼마나 비참한 최후를 맞이하는지 모릅니다. 여러분 하나님이 한 번 실수로 우리를 심판의 길로 모르시는 분이 아닙니다. 지금처럼 사울이 잘못해도 이미 후회하셔도 그래도 기회를 주시는 게 우리 아버지신 거예요. 그럼 결국은 사람이 비참한 최후를 맞이하고 지옥에 가는 건 뭘까요? 자기의 욕심이고 자기의 고집을 버리지 않는 거죠. 여러분 사무엘서를 읽으면서 이런 인물들의 행동을 통해 이런 사실을 잘 파악하고 깊이 있게 묵상하여서 오늘 내가 살아가는 삶의 오늘의 현실 속에서 어떤 길을 걸어갈지 바르고 온전한 길을 걷는 여러분 되기를 바랍니다. 위기의 순간을 맞을 때 그 순간적으로 나는 어떻게 생각을 하고 어떻게 행동하는지 여러분 잘 살펴서 오늘 하나님이 우리를 어떤 길로 이끄시고자 했는가 그걸 통해서 오늘 우리가 이 시대를 살아가며 어떤 결단을 가지고 어떻게 살아가야 되는지 이런 다른 지혜를 얻고 그런 믿음의 길을 걷는 여러분과 제가 될 수 있기를 바랍니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 계속되는 역사를 다음 주 또 계속 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘 들은 말씀을 가지고 우리 잠시 묵상하며 기도하겠습니다. 잠시 묵상하겠습니다. 네, 오늘 우리가 살핀 본문을 통해 사울의 모습을 보며 여러분 어떤 생각을 하셨습니까? 여러분 하나님은 우리가 써먹을 만한 능력과 센스와 지혜가 있어서 우리를 택하시고 부르신 게 아닙니다. 그냥 내가 너무나도 연약했고 무지했고 이렇게 두었다가는 그냥 짓밟히고 고통 속에 살다 죽을 것을 아시기에 나를 택하시고 부르신 거죠. 그래서 우리가 그런 하나님 앞에 나아가는 이 자세는 겸손밖에 없어요. 우리 예수님께서 겸손한 왕으로 오셔서 인간들의 창조주이신 하나님이 그것도 하나님이 택한 인간들의 손에 죽어가도 마치 도살장에 끌려가는 어린 양처럼 십자가에 죽으시기까지 우리를 사랑하시고 끝까지 낮고 겸손한 삶의 모습을 보여주셨죠. 여러분 이런 성경의 이야기가 많은데 여러분은 지금 어떤 삶을 살고 있습니까? 사울과 같이 동족들이 무시하고 아무것도 아닌 그런 존재여서 그래서 택해서 하나님의 영광을 드러내는 도구로 하나님이 삼으셨고 하나님이 또한 승리의 그런 찬스를 주셔서 그렇게 승리하게 한 것을 사울이 착각하고 그걸 가지고 교만하게 되어서 결국 최후의 순간 자신을 택한 하나님이 후회하시기까지 끝까지 자기의 생각과 고집을 따라 살아갔는데 나는 그런 삶을 살고 있는지 아니면 우리 예수님처럼 정말 왕이신 하나님 그 하나님이 예수님이 보여주신 그 죽음까지 이르는 겸손한 삶을 따라 나는 항상 낮추고 그런 삶을 살고 있는지 좀 스스로를 잘 되돌아볼 수 있길 바랍니다. 여러분 우리가 하나님께 어떤 상태에서 구원받은 자라는 사실을 항상 기억하고 그래도 하나님의 법도와 규례의 정신을 따라 날마다 그래서 그렇게 나를 낮추고 살려고 하지 않으면 어떻게 돼요? 교만이라는 게 금세 나를 사로잡게 돼 있어요. 여러분 이런 사실 잊지 마시고 항상 날마다 하나님 앞에서 하나님 앞으로 나아가 나를 되돌아보고 하나님의 진실한 뜻을 하나님의 법도와 규례를 통해 만나서 한순간도 교만하지 않고 나를 철저히 낮추는 그런 삶을 살아가는 여러분과 제가 되기를 바랍니다. 그래서 이번 주간 사울이 결국 하나님이 후회하시는 지경까지 이르는 이런 상황과 그의 태도들 그런 일들을 좀 잘 분별해서 그런 사울이 아니라 오히려 그 아버지가 아닌 아들 그의 아들 요나단처럼 하나님의 의도를 따라 우리 앞에 놓인 어떤 상황과 환경 속에서라도
보이는 뭐 숫자, 규모 이런 거에 우리가 주눅들 것이 아니라 오직 여호와의 약속과 그 섭리를 믿는 믿음을 따라 살아가는, 믿음을 가지고 말씀 그대로 살아가는 여러분과 제가 될 수 있기를 바랍니다. 이 시간 그래서 우리가 함께 기도할 때는 우리가 사울의 모습이 있었다면 철저히 좀 회개하시고, 또 요나단처럼 하나님 그런 믿음의 길을 걷는 내가 되길 원합니다. 결단하며 함께 기도하기를 원하는데, 첫째, 하나님은 나를 아무것도 아니어서 택해 주셨는데 내가 이 외국까지 나와서 제법 살아가면서 마치 이런 게 결국 내가 이룬 것처럼 교만한 눈을 가지고 살아왔던 것 회개합니다. 그럼 회개하시고요. 두 번째, 하나님 믿음으로 사는 하나님의 자녀들은 보이는 규모나 상황을 따라 살아가는 자가 아니라 오직 우리 하나님의 약속을 따라 그 믿음 위에서 살아가는 존재라는 것 잊지 않고, 하나님 나를 보내신 그 어느 곳에서도 이런 믿음을 가지고 하나님 요나단과 같은 눈을 가지고 살아가는 내가 되길 원합니다. 기도하시고요. 마지막으로 하나님 순종이 제사보다 낫다 하심 잊지 않고, 하나님의 말씀을 대충 듣고 대충 내 생각대로 순종하며 그게 참 신앙인 것처럼 착각 속에 빠지는 게 아니라 바르고 세밀하게 하나님의 뜻을 따라 이 말씀을 따라 살아가는 내가 되기를 결단합니다. 다 같이 잠시 함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 오늘도 이 성경의 이야기를 통해 사울과 또 요나단의 이런 삶을 통해 오늘 우리에게 말씀하시는 하나님을 우리가 듣게 하시니 고맙습니다. 하나님은 나를 택한 게 아무것도 아니어서 정말 너무 불쌍해서 택해 주셨는데, 오늘 나를 보면 내가 지금 외국까지 나와서 제법 살아가고 있다고 나도 모르는 사이에 이것이 모두 내가 이룬 것처럼 그렇게 교만 속에 살아왔던 것 하나님 회개합니다. 믿음으로 사는 하나님의 자녀들은 보이는 규모나 상황을 따라, 보이는 것에 따라 살아가는 자가 아니라 하나님의 약속 믿고 살아가는 존재라는 거 하나님 잊지 않고, 내가 보내는 삶의 더 곳곳에서 하나님이 보내신 이 모든 상황과 환경 속에, 그 어둠 속에 나를 보내신 것을 하나님 어렵다 핑계대고 변명을 만드는 자가 아니라, 결국 내가 하고 싶은 대로 살아가는 삶을 살아가는 그런 인간이 아니라, 하나님 내가 속한 상황과 이 환경 속에서 어떻게 해서든 하나님의 말씀과 믿음을 따라 살아가는 내가 되기를 원합니다. 순종이 제사보다 낫다고 하신 이 말씀이 있지 않고, 하나님의 말씀을 대충 듣고 대충 내 생각대로 순종하며 그것이 마치 참신앙인 것처럼 착각 속에 살아가는 그런 내가 아니라, 하나님 이 말씀을 정말 바르고 온전하게 알아, 하나님의 의도를 온전히 알아서 내가 어느 곳에 있든지 어떤 삶의 환경 속에 있든지 하나님의 말씀을 따라, 의도를 따라, 주의 뜻을 따라 살아가는 하나님 나라 백성다운 내가 되길 원합니다. 하나님 그 길로 이끄시고 함께 하시고 동행하심을 감사드리고, 이 한 주간도 그런 믿음의 길을 걸을 것을 결단하며 감사드리고 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. (2023년 7월 23일) 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 이번 주는 2023년 셀위크 25번째 주간입니다. 주중에 함께 모이는 셀 모임은 그냥 교회에 가면 모이는 소그룹이라는 개념을 넘어 우리에게는 이것이 성도의 삶의 터요, 하나님 나라인 교회입니다. 하나님이 그의 백성들을 위해 준비하신 가정입니다. 하나님께서 구원받은 백성들을 위해 영적인 가정을 준비하셔서 주 안에서 새롭게 태어난 생명들이 그곳에서 먹고 자라며 성장할 수 있게 준비하신 것이 진정한 교회인 셀입니다. 그래서 우리는 각자의 영적인 가정 셀을 통해 서로 사랑과 관심을 가지고 함께 연결된 영혼 한 사람 한 사람이
스스로 주도성을 가지고 말씀의 가치를 따라 살아가는 성도답게 강건해져 갈 수 있도록 강단을 통해 전달되는 하나님의 말씀을 부지런하고 성실하게 나누며 말씀의 꼴을 바르게 먹여 바른 성경적 정체성을 가질 수 있도록 해야 합니다. 또한 세상 그 어디에서도 말할 수 없는 아픔과 슬픔과 두려움들을 함께 나누고 함께 그것을 위해 기도하며 삶에서 능히 이겨낼 수 있도록 함께 걸어가는 일들을 해야 합니다. 그래서 사랑의 돌봄과 성경과 역사를 통해 하나님의 의도를 알게 하는 교육이 셀로 함께 모이는 부르심의 목적임을 잊지 말고 하나님이 부르신 바른 방향을 향해 바른 방법으로 서가는 우리가 되십시다. 하나님께서 우리의 회복과 축복을 위해 준비하신 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 매월 4번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 교회에 속한 모든 성도를 주님이 주신 이 교회를 함께 감당하는 사역자로 세워가는 것입니다. 각자의 달란트에 맞는 자발적 헌신으로 성도로서 신나게 사명을 감당하는 사역의 현장을 만들어 가십시다. 멜번시티 교회 성도로서의 가장 기본적인 사역은 성도 누구라도 방문자팀 또는 가족팀 중 하나에 참가하여 함께 섬기는 것입니다. 성도는 교회의 구경꾼이 아니라 교회에 속한 성도로서 우리가 각자 감당해야 할 책임에 헌신하는 것이 하나님 나라를 세워가는 사명이라는 사실을 잊지 말기 바랍니다. 그래서 아직까지 내가 방문자 팀인지 가족 팀인지 모르는 분들은 셀 리더들에게 확실하게 그 역할과 사명을 들으시고 두 팀 중에 한 곳에 함께 소속되어 하나님이 우리를 통해 이루실 거룩한 꿈을 함께 이루어가는 우리가 되십시다. 함께 힘을 모아주세요. 우리 모두가 부르심을 받은 교회 안에서 구경꾼이 아니라 교회의 주인으로서 하나님께서 우리에게 주신 달란트와 경험들을 함께 모아 우리에게 주어진 사명의 길을 감당하는 건강한 공동체가 되기를 바랍니다. 2023년 7월 전체 동역자 리더십 모임이 있습니다. 오늘 저녁 8시 전체 동역자 리더십 모임이 줌 미팅으로 진행됩니다. 여러 가지 제약이 많은 상황 속에서도 우리를 이 교회로 부르신 하나님의 부르심을 믿고 함께 주신 사명을 이루고자 하는 모든 분들이 영적인 가정을 이끌어가는 영적인 부모 되는 리더들과 함께 모여 우리가 감당하는 현재의 사역 현장을 파악하고 서로 대화와 나눔을 통해 우리가 나아가는 방향과 방법들을 점검하고 함께 약속하고 다음 달에 나아갈 사역들을 나누는 시간들입니다. 모두 잊지 마시고 모임에 참석해 주시기 바라고 혹시나 부득이한 사정으로 참여하지 못할 경우 반드시 목사님께 연락을 주셔서 그런 상황들을 파악하실 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다. 8월 교회 소개반 모임이 다음 주일 예배 후 있습니다. 멜번시티 교회가 어떤 부르심을 따라 어떻게 사명을 감당하고 있는지를 소개하는 시간입니다. 매월 첫 주와 둘째 주 모임을 가집니다. 교회를 처음 오시는 분들은 함께 오셔서 하나님께서 이 교회를 부르신 사명과 그 사명을 이루어가는 우리 교회의 비전들을 먼저 들으셔서 함께 한 교회에 소속되는 디딤돌이 되는 시간, 함께 한 사명을 위해 같은 방향을 바라보며 같은 방법으로 나아갈 수 있는 시작의 시간이 되시기 바랍니다. 모임 장소는 우리가 교제를 하는 로버트 화이트홀에 있는 스몰 룸입니다. 저희 교회를 새로 방문해 주신 지체들을 환영합니다. 오늘 각자의 처소에서 영상 온라인 예배로 참석해 주시는 분들과 이곳 예배당으로 처음 참석해 주신 여러분을 환영합니다. 예배 후 성도의 교제는 본당 옆 건물 1층 로버트 화이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하실 수 있기 바랍니다. 주중에는 연결된 셀들과 온라인, 오프라인을 통해 모이는 셀 모임이 있습니다. 각 셀마다 정해진 요일에 온라인으로 또는 오프라인으로 함께 모이고 있으니 셀 모임에도 적극적으로 참여하여 하나님의 마음이 담긴 성경과 역사를 지체들과 함께 나누며
하나님 안에서 나는 누구인지를 바르게 알아가는 축복된 시간들을 나누시기 바랍니다. 다음 주일 예배도 예배당에서 드립니다. 우리가 예배를 드리고 있는 멜번시티 세비디안에 있는 스카스 처치에서 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비되어 교회 사이트에 매 주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드가 되니 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드리실 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리실 수 있기 바랍니다. 지금까지 7월 23일 교회 소식이었습니다. 한 주간도 믿음으로 말씀 따라 승리하는 여러분들 되시기 바랍니다. 하나님 말씀 계속해서 우리 함께 우리 교회가 존재하는 목적을 외치고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2023년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회되기. 아멘. 자, 이런 부르심의 사실을 잊지 마시고 각자 본을 받고 살아가는 삶의 더 곳곳에서 부르신 사명을 따라 승리하는 그런 한 주 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 하나님께서 나를 부르신 이유는 나의 잘나고 대단함이 아니라 부족하고 연약함 때문임을 깨닫기에 부족한 모습 이대로 하나님의 부르신 그곳에서 부름받은 하나님 나라 백성답게 살기를 결단하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 하나님 말씀에 한 명을 거는